عسلامة الناس الكل، مرحبا بكم. اليوم باش تكون المحاضرة على الذكاء الاصطناعي والصحة. L'intelligence artificielle et santé, contribution potentielle en période de pandémie. كل الشكر لمدينة العلوم بتونس على المجهود الجبار اللي قاعدة تقوم به pour la vulgarisation de la science. قبل كل شيء نقدم روحي، دكتور أحمد معلال. Je suis maître assistant أستاذ مساعد في العالمية في المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بسوسة. مؤسس ورئيس جمعية البحث العلمي والابتكار في الإعلامية Association ARCI. نقطة اتصال وطنية لبرنامج البحث والتجديد أفق 2020 صلب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. المحاضرة اليوم باش تكون فيها دو بارتي. البارتي الأولى باش نحكيو شوية على الذكاء الاصطناعي، شنو هو بالضبط، نحاولوا نفهموه. شنو باش كيفاش يتمثل، شنو هما لي كومبوزون دو باز تاع الذكاء الاصطناعي. والبارتي الثانية نتاع المحاضرة باش تكون على المساهمة نتاع الانتيليجنس ارتيفيسيال بور لا لوت كونتر الكوفيد 19، ونشوفوا معناها بعض البرامج والتطبيقات اللي استعملوا فيها الذكاء الاصطناعي في العالم وحتى في تونس. دونك قبل كل شيء باش نبداو بريزونطاسيون تاع الذكاء الاصطناعي باش نحاولوا نفهموه بالضبط. شنو هو بالضبط، كيفاش من وقتاش بدينا نحكيو على الذكاء الاصطناعي، المراحل الكبيره اللي مر بها توا من من التاسيس نتاعو، من اللي اول مره بداو يحكيو عليه. دونك النيسانس ان فيت كانت عام 1956. وقتها فما دي سcientifiques et des mathématiciens se sont réunis au Dartmouth College pour discuter de la manière de faire en sorte les machines simulent l'apprentissage humain et toute autre caractéristique de l'intelligence. حبوا يشوفوا كيفاش الآلة تنجم، elle peut stimuler ولا elle peut mimer le comportement humain, le comportement اللي هو humain de par défaut il est intelligent. كيفاش شنو نجموا نعملوا بالضبط باش الآلة تولي ذكية. هو en fait l'atelier قعد شهرين mais ما فماش un consensus صار. mais finalement خرجوا quand même le terme هذايا نتاع l'intelligence artificielle الذكاء الاصطناعي عام 1956. بدينا نحكيو على الترم هذا نتاع الذكاء الاصطناعي. الديفينيسيون نجمو ناخذوها هي la suivante. En fait, l'intelligence artificielle est la science qui consiste à faire à des machines ce que l'homme fait moyennant une certaine intelligence. يعني نحاولوا نعطيو قدرة للآلة باش تتصرف بذكاء كما الإنسان. voilà. لهنا في الصورة هذه صورة مهمة برشا على خاطر لي بير دو لانتيليجنس ارتيفيسيال، يعني الناس فريمون لي شيرشور اللي كي اون ماركي ليستوار دو لانتيليجنس ارتيفيسيال. نجم نشوفوا دو غوش ا دروات غوردون مور، الواد مور كان تسمعوا به، اكيد سمعنا به في القرايه نتاعنا الكل. فما جون ماكارتي دكتور ان ماتيماتيك créateur du langage programmation Lisp. Il y a Marvin Minsky, le développeur robot C, le premier robot au monde capable de simuler l'activité humaine. Fama Olivier Gourdon, fondateur de la reconnaissance des formes et développeur du premier programme d'intelligence artificielle utilisable. Il y a aussi l'inventeur de la probabilité algorithmique. Les pères de l'intelligence artificielle qui ont marqué l'histoire. اللي البحوث نتاعهم العلميه والريشيرش نتاعهم الكل هما خلات فريمون ندخلوا في العالم هذا، العالم الجديد نتاع الذكاء الاصطناعي. لهنا باش نحاول نبسط شويه مي اترافير une courte histoire de l'intelligence artificielle. كما قلنا بكري انه النيسانس صارت عام 1956، الترم هذا نتاع l'intelligence artificielle. par la suite فما الحقيقة une période d'espoir، أمل كبير. يعني beaucoup des chercheurs في العالم الكل بداوا يخدموا على الترم الجديد هذايا، وحبوا يردوا l'intelligence artificielle، يعني الآلات ولي ماشين اللي كون utilisées وقتها ils peuvent معناها plus ou moins adopter quelques mécanismes صغار نتاع raisonnement et tout. وهيك علاش نجموا نحكيو على le general problem solver de نويل، نحكيو على البوزل سامبل، نحكيو على جو اودام، نحكيو على مانيبيولاسيون دي كوب.
نحكيو زاد les premiers pas نتاع les réseaux de neurones هكا بشويه بشويه بدات العمليه وقتها. aussi c'est le premier robot qui est à être capable de raisonner sur ses propres actions. Donc là زاد كيف donc البيريود هذه اللي امتدت من 1952 حتى 1969 c'est une période très active. من بعد en fait جاو les premières déceptions. جاو les premières déceptions على خاطر par exemple قعدوا 5 سنين في أمريكا ils sont en train de réaliser un traducteur automatique. Le traducteur il s'est avéré par la suite إنه l'approche نتاعو elle est syntaxique يعني كيف يترجم الكلمة بالكلمة لكن احنا نعرفوا وقت اللي نترجموا كلمة بالكلمة نفقدوا المعنى السنس لا سيمانتيك elle n'est pas là وهيك علاش l'échec هذا il a provoqué l'annulation في 1966 de tout le financement du gouvernement américain pour les projets de traduction automatique. Enfin, des grandes déceptions se produisent également. وقت اللي on essaye d'appliquer les algorithmes à des problèmes de grande taille. وهذا مفهوم علاش على خاطر par manque de mémoire et de puissance de calcul. نتخيلوا احنا في البيريود هذيك معناها les ordinateurs, la capacité de la mémoire, les capacités la fréquence des processeurs وقتها donc c'est tout à fait normal انه معناها كانوا الامل هذاك اللي كان موجود من الاول دونك نقص على الاخر وقت اللي فما دي فران الفران هذا الفران تاع الماتريال الفران تاع الهاردوير دونك جيت par la suite une période aussi رجع l'espoir رجع امل une période très active البيريود هذه c'est la période des systèmes experts. Alors système expert لحد الآن نستعملوا فيه mais vraiment c'est une réussite exceptionnelle pour les systèmes experts. سيستم اكسبير نجم نفسر لكم معناها بطريقه سهله شويه. احنا وقت اللي نمشيو للطبيب نبداو معناها عندنا نحسوا رواحنا مرضى نمشيو للطبيب الطبيب يفا باش يبدا يسال فيك يقول لك شنو عندك سخانه عندك دوك هو وقتها في العمليه هذه كاسكي لي اون تران دو فير هو قاعد الي اون تران دو كوليكتي دي في de collecter des faits. En quelque sorte, ce sont les symptômes. Ou السخانة c'est un fait. وجيعة c'est un fait. دونك معناها علامة في الجسم مثلا حاجة بشوية حمراء etc. c'est un fait. دونك لهنا نحكيو على un ensemble de faits. لكن الطبيب وقت اللي باش ياخذ لي في من عندك هو اوتوماتيكمون يفا فيغ لا كوريلاسيون يعني باش يربطهم لي في اذا كان الفي هذا موجود والفي هذا موجود والفي هذا موجود الوغ راهو المرض باش يكون هذا الوغ لو تريتمون راهو لازم يكون هكاك. دونك نشوفوا من طريقه الطبيب وقت اللي هو ياخذ لي في من عندك par la suite il va faire la corrélation entre les faits باش يخرج il va appliquer une règle. الرègle هذه si on va essayer de la modéliser باش تكون sous forme si fait A et ou bien ou fait B alors le traitement راهو هذا. Donc là نحكيو على حاجة أخرى اللي هي la base des règles. Donc عندي من جهة la base des faits وعندي من جهة أخرى la base des règles. Donc إذا كان نزيد معاهم معناها une autre composante نتاع التفاعل يعني face à la présence d'un ensemble des faits elle est la règle que je vais choisir et que je vais appliquer. Là, ce qu'on appelle نحكيو على حاجة اسمها chaînage يعني التفاعل وهذا à travers un algorithme généralement اللي هو نسميوه احنا في اللغة نتاعنا نسميوه le moteur d'inférence. Donc le moteur d'inférence باش ياخذ les faits من جهة il va appliquer donc il va chercher la règle qu'on va appliquer ou bien elle est la règle اللي عندها plus de probabilité انها تكون موجودة. Parfois الطبيب ما يكفيش لي في اللي ياخذوه من عندك يزيد يقول لك بربي باش نعطيك التصويره تمشي تعمل لي سكانير ولا تعمل لي تصويره. علاش؟ خاطر وقتها هو يحب يشوازي يفا شوازير quelle règle qui va l'appliquer خاطر il a besoin d'un autre fait عنده بزيد معلومات يحب معلومه اخرى تجي. Voilà. Donc العمليه هذه نتاع base des faits base des règles moteur d'inférence هذا من les trois composantes de base نتاع les systèmes experts. وتخيلوا معنا اللي تو حكيت على طبيب تخيلوا معنا d'autres disciplines مثلا ناخذ حتى لا ميكانيك وقت نهزوا كهربتنا الكهرباء نتاعنا عند الميكانيسيان qu'est-ce qu'il va faire en fait اول حاجه هو il va collecter les faits il va collecter العوارض الموجوده et par la suite il va essayer de faire le diagnostic et passer au traitement. Donc finalement les systèmes experts on pourra les appliquer dans beaucoup de domaines. وهيك علاش
فريمون صارت réussite كبيرة برشا في البيريود ما بين 1969 حتى ل 1979 دايوغ. حكينا نجم نحكيو على سيستم دندرال اللي هو عام 1969 pour la tâche spécialisée qui consiste à déterminer la structure moléculaire d'une molécule étant donné sa formule et les résultats de sa spectrométrie de masse. كيف كيف فما un autre système qui est un système MySyn. C'est un système expert qui réalisait un diagnostic des infections sanguines وفيه أكثر من 450 règles. MySyn, il a réussi à faire le diagnostic à un niveau très proche des experts ou meilleur que les jeunes médecins. Donc, vraiment, réussite, elle a vraiment donc contribuer معناها الشعلة اللي موجودة في l'intelligence artificielle في البيريود هذيك. Par la suite, j'ai aussi notre phase de déclin. Les recherches نقصوا شوية على le domaine de l'intelligence artificielle. C'est dû à beaucoup de choses اللي هو donc فما des approches بنحكي عليهم بعد اللي هما déjà وراو شوية limite. Mais viennent ensuite la phase de l'intelligence artificielle moderne. Donc cette phase, vraiment, les chefs de تطور كبير, تطور d'une façon exceptionnelle, voilà, exponentielle. Donc نحكيو على l'apprentissage automatique qui est devenu l'un des domaines les plus actifs de l'IA. L'IA ولات في l'industrie, l'intelligence artificielle est devenue au fil du temps une matière scientifique تتقرر. Des multiples données, on peut traiter les images, on peut traiter كيف كيف الفوا, texte, النيسانس نتاع البيج داتا في les années 2010. وهذا مفهوم علاش على خاطر فما صار تطور كبير كيف كيف في الماتريال في الهاردوير في الكلاود في الريزو في كل شيء. يعني الانفراستركتور كي كبرت تطورت الانتليجنس ارتيفيسيال ولا ما عادش عندها ليميت. وهيك علاش احنا عايشين توا في العصر الذهبي نتاع الانتليجنس ارتيفيسيال. Alors, en fait, Fama, Zeda aussi, je vais passer. Il y a aussi trois familles de l'intelligence artificielle. Donc, il y a ce qu'on appelle le symbolisme, il y a le connexionnisme, il y a le actionnisme. Donc, trois, en fait, familles, trois grandes familles de l'intelligence artificielle. Donc, la première famille, il y a symbolisme. En fait, elle s'est distinguée pendant longtemps et a largement contribué au développement de l'IA. En particulier les systèmes experts qui m'apportent sous forme des règles, etc. Et elle a été essentielle pour l'application de l'IA aux applications d'ingénierie. Le symbolisme est resté un courant dominant. Donc, on l'utilise. Même d'autres théories de l'IA ont émergé. Il y a aussi également deuxième famille, il y a la connexionnisme. Connexionnisme, elle se base essentiellement sur le réseau de neurones, mécanisme de connexion entre les neurones. L'algorithme d'apprentissage, paramétrage des poids et tout entre les réseaux de neurones, de la bionique, en particulier l'étude de modèles du cerveau humain. Donc, il y a une deuxième famille dans l'intelligence artificielle. Il y a aussi la troisième famille, il y a l'actionnisme. Donc, le principe, c'est quoi? C'est la cybernétique et système de contrôle perception-action. Donc, le concept chinois, l'intelligence dépend de la perception et des actions. Le mode perception-action du comportement intelligent est proposé. Donc, le comportement intelligent ne peut interagir avec le milieu environnant que dans le monde réel. Donc, principalement, les trois familles de l'IA, le sous-domaine de l'IA. Donc, dans les sous-domaines de l'IA, le premier sous-domaine est domaine de représentation des connaissances et raisonnement automatique. Donc, le domaine le branche ou le domaine donc de l'IA traite le problème de la représentation des connaissances qui peut être incomplète, des connaissances ناقصين, incertaines, ينجم يكونوا معناها مش متأكدين منهم, ينجم يكونوا زاد incohérentes, contradictoires, donc voilà. Et la mise en œuvre du raisonnement. Le raisonnement, il ينجم يكون un raisonnement par déduction, par induction, par abduction, un raisonnement à partir de cas, par analogie. Donc, il y a plusieurs types, en fait, de raisonnement. Et le branche, elle est très importante. Allez, si on va faire de l'intelligence artificielle,
Donc, on ne va pas utiliser les approches classiques, conventionnelles de stockage de données, qui m'a les bases de données. Non. Et il nous faut d'autres mécanismes, on a d'autres formalismes. يخليوني اني وقت نحط الكونيسانس نسجلها فما le sens ou bien la sémantique ou bien la corrélation entre معناها les aspects نتاع معناها les informations يبدا موجود. Donc هيك علاش فما beaucoup de modes de représentation de connaissances et tout. Donc, vraiment aussi la résolution des problèmes généraux. L'objectif est de créer des algorithmes généraux pour résoudre des problèmes concrets. Ça, on fait appel à des algorithmes heuristiques, des méta-heuristiques اللي جايين من الطبيعة وسا parce qu'il y a des algorithmes من الطبيعة اللي هما par défaut عندهم cet aspect intelligent et qui permettent de résoudre des problèmes. Il y a également ce domaine très important, le traitement de langage naturel, vise à la compréhension, traduction, production du langage écrit ou bien parlé. مثلا حتى واحد فينا يظهر لي ما عندوش سمارت que ce soit Android ou bien iPhone. Donc, sur Android, نحكيو على Google Now, في iPhone نحكيو على Siri, même حتى il y a d'autres aussi, donc la même chose, d'autres dispositifs اللي عندهم هذوما les applications. مثلا تحكي مع التليفون عنده القدرة باش يفهم شنو قلت. ولا là c'est intelligent parce que il s'agit de natural language processing, c'est le traitement du langage naturel. ساعات سواء تتكلم يفهمك سواء تكتب يصلح. Donc il y a beaucoup en fait l'intelligence artificielle ولينا عايشين ولات معناها دخلت في حياتنا معناها احنا on vit avec déjà. Il y a aussi les chatbots intelligents. Parfois, on trouve un chatbot, ما نعرفش est-ce que هو vraiment il s'agit d'une personne derrière ou non. ساعات que هو في الآخر c'est avéré que هو c'est un programme. Donc قاعد نحكي en fin de compte مع un programme. Donc هو قاعد يفهم فيا. Donc cet aspect sémantique est très important. هذايا كيف ça fait partie d'une branche de l'IA. Il y a aussi la vision artificielle. Vision artificielle, elle est très importante aussi. Le but de cette discipline de permettre aux ordinateurs de comprendre les images et la vidéo, reconnaissance des visages, etc. Donc, par exemple, مثلاً, ça fait une année peut-être ولا أكثر شوية وقت Facebook il a publié un challenge والناس الكل مشينا فيه. الناس الكل ونحطوا التصويره نتاعنا 10 سنين تالي التصويره نتاعنا اليوم 10 year challenge. Donc هذايا التشالنج هذايا en fait, l'objectif de Facebook, c'était quoi? C'est de faire le calibrage des algorithmes de prédiction. باش يحسن البريسيزيون تاع البريدكشن تاع الريزولtat نتاعو. وهيك على ساعات وقت اللي lorsqu'on va publier une photo, il suffit de publier une photo, نلقاو directement Facebook يعمل l'identification automatique. Et là, c'est intelligent parce qu'il a déjà traité l'image. Donc, il a fait un traitement sur l'image pour reconnaître l'ensemble des personnes qui figurent dans l'image. Donc, les applications موجودين actuellement avec les caméras de surveillance, ou plusieurs déjà champs d'application à travers cette branche. Il y a aussi une autre branche, c'est la branche de robotique qui est très intéressante aussi. Cette discipline qui vise à réaliser des agents physiques qui peuvent agir dans le monde. Là, on parle de l'intelligence embarquée. On programme l'intelligence et on va les greffer dans des circuits électroniques où beaucoup de chercheurs معناها في العالم الكل même في تونس qui travaillent sur cet aspect-là ou bien cette branche de l'intelligence artificielle. Alors, لهنا باش نحكي شوية على l'intelligence artificielle, machine learning et deep learning. خاطر الناس الكل c'est la tendance actuelle, الناس الكل تحكيو على deep learning, machine learning, IA. Il faut bien comprendre que tout d'abord ça معناها l'IA, l'intelligence artificielle راه يلزمك شوية باجاج في الماث وفي الستاتستيك. Parce que القوة نتاع l'intelligence artificielle, c'est d'utiliser des méthodes formelles, d'utiliser donc les algorithmes, d'utiliser les méthodes de statistiques et tout. Voilà. Donc, je نحكي شوية على le machine learning, اللي هو l'apprentissage automatique. En fait, ici, il y a deux exemples. فما في الماشين learning ou bien في l'apprentissage automatique, il y a l'apprentissage supervisé et
il y a l'apprentissage non supervisé. L'apprentissage supervisé, ناخذ exemple très basique. Par exemple, ناخذ معناها نجيب des images، نجيب تصويره نتاع كرسي، تصويره نتاع طاوله، تصويره نتاع ان شا، تصويره نتاع ان شيان. ما نجيبش تصويره برك، مي نجيب برشا تصاور، نجيب 1000 تصويره نتاع ان شا، 1000 تصويره نتاع اتسيتيرا. دونك بو نامبورت. وهذم التصاور هذوما ils sont labellisés، يعني انديكي في كل تحت تصويره، وهذه هذا سي ان شا، هذا ان شيان، اتسيتيرا. ونعطيهم للاورديناتور. L'ordinateur il va faire معناها à travers des algorithmes qu'on va appliquer باش يحاول يلقى les traits communs pour les chats, les traits communs pour les chiens, les traits communs pour les tables, les traits communs pour... Donc, et par la suite, باش يخرج لنا un classifieur. ولا فوالا نقولوا احنا كلاسيفيور. دونك الكلاسيفيور هذايا وقت اللي نجيب له التصويره ما نعرفهاش، يقول لي تيان هذه راهو سي ان شا، نعطيه تصويره اخرى يقول لي هذا شيان. دونك لا سي لابرونتيساج سوبرفيزي. على سوبرفيزي خاطر وقت اللي احنا من الاول عطيناه دي دوني لابيليزي. دونك لي دوني اللي عطيناهم كل دوني فيها اوسي لا كلاس اسم الدوني، وهو تعلم من العمليه دي لابرونتيساج سوبرفيزي. il y a aussi l'apprentissage non supervisé. دونك نعطيه لي دوني الكل من غير ما نقول له ما نعرفش من dès le départ اسكو هذه لا كلاس دو شاك اوبجي ولا دو شاك دوني كي اون انتري. دونك شنو باش يعمل l'apprentissage non supervisé؟ فما تكنيك اسمها qu'on utilise اسمها le clustering. donc il va essayer de regrouper les objets qui sont similaires لبعضهم، يقربهم هكا بشويه بشويه لين وحده هو il va créer une sorte de classe. Et là l'ordinateur aussi il sera capable par la suite de faire la reconnaissance. Donc il y a en fait deux types، وهذا راهو بالضروره مربوط باللي دوني نتاعنا، خاطر لي دوني سون نحكي على l'intelligence artificielle mais غير الداتا ما نجموش نحكيو على l'intelligence artificielle. هذايا معناها c'est un point très important. On a besoin des données pour faire le training, pour rendre معناها la machine capable donc d'apprendre. On doit l'alimenter par des données ou bien par un échantillon, ce qu'on appelle un échantillon d'apprentissage. Enfin, aussi le deep learning. Deep learning, c'est autre chose. Deep learning, là, le système, à travers les réseaux de neurones et les multicouches, les multitudes de couches dans le réseau de neurones qu'on va créer, le système, il va créer lui seul un ensemble des liens sémantiques corrélés pour trouver chaque objet qui est un objet input يعطيك هو sortie. Donc deep learning c'est un aspect plus avancé que le machine learning qui nécessite un peu de l'expertise. ما تنجمش تعطي deep learning الا ما تخدم machine learning pour comprendre tous ces aspects ou bien les aspects liés voilà donc à l'IA. Donc pour les domaines d'application en fait نجم نقول لكم انه l'intelligence artificielle elle est partout. Donc, on parle de l'intelligence artificielle في الكهرباء déjà, l'intelligence artificielle في الدار، في le virtual reality، في l'intelligence dans les robots, donc في les systèmes d'information avancés, donc aussi في le domaine de santé et les autres domaines. Donc, نجم نقولوا إنه l'intelligence artificielle دخلت في les domaines الكل sans exception. وكل ما تدخل في un domaine, elle a une contribution donc significative الحقيقة. Voilà. لهنا باش نحكي على en fait quelques projets في العالم، خاطر نحكيو توا على دي استراتيجي على l'échelle nationale على l'échelle internationale. الدول العظمى دونك حطوا الباكي على l'intelligence artificielle. ناخذ par exemple امريكا. دونك امريكا le brain initiative اللي هو Synapse, c'est le développement de prototypes d'ordinateurs neuromorphes électroniques à grande échelle. Le budget ou bien l'enveloppe budgétaire, c'est à peu près 4,5 milliards de dollars. Il y a aussi l'Union européenne qui elle travaille, elle a fait une enveloppe budgétaire de 1 milliard d'euros. Donc, Human Brain Project, étude sur les technologies de l'information et de la communication et le soin de santé à l'avenir. Il y a aussi le Japon, donc études sur le cerveau pour examiner les fonctions et les maladies cérébrales, donc un projet
qui a été lancé en 2014, à peu près 270 millions de dollars. Il y a aussi donc la Chine كيف. Donc نلاحظوا لهنا إنه الدول العظمى قاعدة تتسابق وعلى باش كل واحد فيهم il essaie de s'approprier de l'intelligence artificielle باش يكون هو يعني صراع على شكون باش يكون الليدر في العالم من خلال الذكاء الاصطناعي. فوالا دونك هذه سي لا بروميير بارتي حبيت نفصل فيها شويه دونك naissance نتاع l'intelligence artificielle شنو ما هما les familles في l'IA les sous-branches de l'IA bien sûr هو راهو هذا المحاضرة هذه الهدف نتاعها c'est faire quand même donner un petit peu l'importance à un sujet d'actualité نعرفوا l'intelligence artificielle الناس الكل ولا تحكي على l'intelligence artificielle et on ne manque pas de compétences في تونس donc que ce soit pour les startups qui travaillent sur ça, également pour les chercheurs. Et il y a pas mal de travaux et de projets qui sont donc, liés étroitement à l'IA في تونس aussi. Donc deuxième partie تاع la conférence باش تكون على la contribution potentielle en période de pandémie ونحكي لهنا على الذكاء الاصطناعي شنو نجم يقدم في بيريود صعيبه اللي احنا عايشينها تو. بيان سور فما بوكو دو بروجي دونك باش نحاول نقدم لكم كيلكو بروجي اللي هم موجودين في العالم وكيف كيف كيلكو بروجي موجودين في تونس. Et n'hésitez pas à mettre vos commentaires si vous voulez faire une interaction par la suite. نجموا نتفاعلوا عندكم أسئلة ولا أي سؤال تنجموا في les commentaires تكتبوه. Voilà donc باش نبدا en fait بالبروجي الأول. هذم des initiatives liées à l'intelligence artificielle pour lutter contre le Covid-19. Donc فما كوفيد IA الموقع نتاع site موجود قدامكم. Donc c'est une application mobile. L'initiative est lancée par des spécialistes français et étrangers pour utiliser l'intelligence artificielle afin d'aider au déconfinement. Il s'agit de réaliser une cartographie de l'épidémie en France. La carte est liée à faire des codes couleurs qui vont indiquer la propagation de virus dans le temps en fonction des choix de déconfinement à la manière du jeu, et de simuler son évolution en fonction des décisions qui seront prises. Donc là, c'est important. Donc, des applications, elle est développée déjà. Vous pouvez visiter le site pour voir à quel degré on peut aller avec l'intelligence artificielle. Donc, هذا الموقع نتاع السوليوشن هذيا donc لهنا يقالوا vers la médecine 4P personnalisé, préventif, prédictif et participatif. Voilà, donc هذوما les 4 mots clés de la médecine 4P. Enfin, une autre aussi, deuxième solution très importante aussi, Blue Dot. En fait, c'est un algorithme développé par le Canadien, bon, je pense start-up, pour éviter à ses clients de se rendre dans des zones à risque, a mis en garde les autorités sanitaires internationales contre la menace du Covid-19. Donc, وهذا قبل يعني plusieurs jours avant que ne soient lancées les alertes publiques. Là, il s'agit de la prédiction. والذكاء الاصطناعي يلعب دور كبير لهنا pour prédire déjà avant يعني القرار اللي باش يهبط من الدولة l'application bien l'algorithme هذا il est capable de prédire يقول لك من توا راهي الزون هذه باش تكون راهي une zone à risque ولا لا. Voilà. فما aussi نحكيو على des dashboards يعني des tableaux de bord ورينا منهم برشا الحقيقة البيريود هذه الكل. Donc des nombreux tableaux de bord qui permettent le suivi et la prévision de Covid-19 à travers le monde entier. Donc MIT Technology Review a produit un classement de ces tableaux de bord de suivi et de prévision. Donc مثلا نجم ناخذوا AppCode, Nexttrain, de BaseLab, de BBC, de New York Times, HealthMap, Microsoft Bing Artificial Intelligence Record. donc هذم كلهم دي تابلو دو بور في العالم وكل تابلو دو بور عنده ميزات وعنده خاصيات وكلهم زادا
استعملوا فيها الذكاء الاصطناعي pour la prédiction et معناها des zones à risque etc. معناها فما beaucoup de fonctionnalités حقيقة عندهم إضافة كبيرة باش تنجم تفهم et passer à l'action مادام عندك déjà معطيات نتاع prédiction مهمين. Il y a aussi en fait de même لهنا قبل ما نتعدى لهنا juste quelques captures écran de ces solutions. Donc, vous pouvez par la suite juste chercher les solutions. Vous allez trouver toutes ces solutions. Déjà, elles sont publiées dans le net. وكل plateforme ولا كل tableau de bord عنده ميزات اللي يخليك تفهم بالضبط معناها pour anticiper la prise de décision. Il y a une autre solution, AlphaFold. Cette solution, en fait, c'est un outil de génération de modélisation 3D. DeepMind, filiale de la société mère de Google, Alphabet a également partagé ses prédictions sur la structure des protéines du coronavirus avec son système d'intelligence artificielle AlphaFold. Ce système permet de prédire la structure 3D de plusieurs protéines sous-étudiées associées au SARS-CoV-2, le virus qui cause COVID-19. Où là, c'est important, car on va profiter aussi de la puissance énorme du calcul et de l'intelligence artificielle اللي هي تنجم تحاكي tous les scénarios possibles وتنجم تعطينا donc des résultats avec une précision très élevée. Il y a également une autre solution, c'est la solution HealthMap COVID-19, un système pour le suivi de la propagation du coronavirus. En fait, plusieurs institutions, dont Harvard Medical School, Oxford Martin School, Boston Children's Hospital, rassemblent un impressionnant collectif de chercheurs se sont associés pour construire une base de données cohérente. وعلاش فما un point important qui t'allait بكري, c'est une notion de représentation de connaissances et l'intelligence artificielle, parce que pour bien raisonner sur les connaissances, on a besoin des données bien représentées et des données cohérentes. Donc, les bases de données elle est cohérente de l'ensemble des cas répertoriés sur la pandémie de COVID-19. La carte interactive proposée est simple. C'est un peu la partie émergée de cet iceberg de mise en commun d'informations. Elle donne une véritable vision temporelle de la propagation en isolant des nouveaux cas. Où là, c'est important parce que on connaît نعرفوا القيمة نتاع المعطيات. كما قلت راهو الانتليجنس الذكاء الاصطناعي من غير معطيات ما نجمش نحكيو عليه برشا. يعني أول حاجة لازم نقوموا بها هو c'est le dataset, les données. Il faut rassembler les données, il faut collecter les données, il faut représenter les données. Par la suite, passer à une deuxième étape, c'est l'étape de machine learning ou bien des stades plus avancés comme le deep learning. Donc, هذا كيف كيف هذا donc l'interface de la solution HealthMap COVID-19. فما une autre solution aussi, Coronavirus Media Watch, site تنجموا تشوفوه déjà. Donc, une veille médiatique intelligente sur le coronavirus. Le Centre international de recherche sur l'intelligence artificielle en Slovénie a lancé une veille médiatique intelligente sur le coronavirus appelée Coronavirus Media Watch. Charles Hever, il fournit les mises à jour sur l'actualité mondiale et nationale en se basant sur une sélection des médias ayant des informations ouvertes en ligne. Cet outil est présenté comme une source d'information utile aux décideurs politiques, aux médias et au public pour observer les tendances émergentes liées au Covid-19 dans leur pays et dans le monde. ولهنا كيف كيف نرجعوا للقيمة تاع المعطيات وقيمة تاع les données اللي هما موجودين باش تنجم انت tu produis ta propre intelligence artificielle. Donc هذا كيف كيف هذا l'écran de Coronavirus Watch لهنا donc bien sûr vous pouvez accéder il est accessible sur le net pour pouvoir manipuler باش تفهموا شوية qu'est-ce qu'il هذه البلاتفورم هذه qu'est-ce qu'elle peut donner comme contribution.
Il y a aussi une autre initiative, Instrat Global Health Solutions. Donc, kif هذه في Nigeria. Donc, l'application fournit des informations sur les virus à plus de 20 000 agents de santé, qui leur permet d'identifier et d'isoler des patients potentiellement atteints. Là, c'est aussi, c'est important. Donc voilà, هذه l'interface de la solution. تو باش نتعداو لتونس. احنا زاد كيف عندنا des solutions intelligentes. Je sais que il y a d'autres solutions certainement, mais لهنا حبيت ناخذ juste à titre d'exemple quelques solutions. لهنا فما le CoronaBot, site il est là. Donc c'est un agent virtuel basé sur l'IA. وهذا il répond aux différentes requêtes des utilisateurs. Il peut les conseiller à respecter les consignes de protection, les aider à mieux évaluer la situation de la pandémie, et surtout les rassurer en combattant les rumeurs et fake news, etc. Donc, les NEPS, oui, l'intelligence, le fait, il ne s'agit pas d'une personne, il s'agit d'un programme. Donc, le programme Sharky Marak. Donc, il est doté de capacités euh, de reconnaissance de l'écrit, et il va faire l'interaction avec vous. Il permet également de mettre en contact l'utilisateur avec une plateforme de médecins généralistes, spécialistes, psychologues mobilisés pour répondre aux interrogations de citoyens. Donc, il y a une première solution, il y a Fitons. Enfin, mais une autre, là, c'est l'interface de CoronaBot. Il y a aussi une autre solution, développée à l'INSAT, à Tunis. Donc, Artificial Intelligence can support COVID-19 diagnosis from medical imaging. Donc, solution هذه, elle est aussi importante. Elle est basée sur l'intelligence artificielle. لأن c'est important. Ce qui est important, c'est que il suffit ندخلوا التصوير نتاع الراديو et donc l'application, elle est capable de prédire les signes liés au COVID-19 في التصوير. وبيان سور هذا ما مش اوتوماتيك صار على خاطر فما ترينينغ صار قبل. دونك à partir des données qui sont موجودين que soit جاو للبلاتفورم من خلال معناها فما des interactions صاروا مع البلاتفورم ou bien d'autres données qui sont disponibles sur le net. وهذا l'application est aussi importante على خاطر ça permet aussi de معناها نعرفوا فما les insuffisances concernant les tests de dépistage موجودين actuellement dans certaines régions, et même pour les tests rapides, parce que le faux négatif il est un peu élevé, donc parfois on a besoin d'avoir des alternatives. Une alternative qui m'a aidé, une solution aidée aussi, elle permet à prédire est-ce qu'il s'agit de Covid, oui ou non, à 90%, et là c'est pas mal, donc de tout. Enfin, mais une autre aussi solution, كيف Tunisian Artificial Intelligence Radiology Project, le principe c'est le même. Donc علاش لهنا الخدمة على خاطر il y a des données, il y a du data موجود sur internet. Donc il suffit de faire la recherche et on pourra utiliser data هذاك pour faire le training, يعني apprendre à l'application comment par la suite elle pourra prédire. Là c'est important aussi de voir les possibilités. احنا اللي عندنا في تونس على خاطر هذا كيف معناها عنده une contribution significative un tel projet. Et comme قلت dès le départ, le point crucial, le point important هو le point qui concerne data. Donc يلزمنا data, ويلزم الداتا تكون homogène, cohérente, structurée pour bien donc passer notion de l'intelligence artificielle. Voilà, donc c'est l'ensemble. Donc هذه المحاضرة اللي فيها en fait كانت فيها deux parties. La première partie en fait حكيت فيها شوية على الذكاء الاصطناعي شنو هو. قلنا هو من 1956 المراحل اللي مر بها الذكاء الاصطناعي, les points forts, كيف les branches de l'IA, les familles et tout. من بعد قلنا إنه الذكاء الاصطناعي توا il est appliqué partout. Et la deuxième partie de l'exposé ou de la conférence كانت تحكي على les applications الموجودين في العالم توا, les applications même حتى في تونس اللي حكيوا على الcontribution بتاعهم في lutte contre le Covid-19. Donc voilà, normalement si vous avez n'hésitez pas à mettre des commentaires. إذا كان
On pourra faire une petite interaction avant de terminer. Voilà, donc comme ça. Juste un point important que la conscience, il y a une conscience chez tous de l'importance de l'intelligence artificielle, mais la conscience elle est partagée par pas mal d'acteurs de l'écosystème, que ce soit des startups, des ONG, des associations, des établissements d'enseignement supérieur et de recherche, des labos. لكن هذا ما يكفيش خاطر il nous faut une stratégie nationale qui doit être adoptée واستراتيجية هذه على خاطر المستقبل هو مستقبل الذكاء الاصطناعي l'intelligence artificielle. Donc il faut soutenir tous les efforts déployés actuellement par les acteurs de l'écosystème et avoir une vision commune لتونس تخلينا نستشروا شوية المستقبل على خاطر البلدان الكل قاعدة تخدم على الذكاء الاصطناعي. Voilà. C'est important. N'hésitez pas si vous avez des questions. Pour la présentation, aucun problème. Je peux par la suite mettre le lien de la présentation dans les commentaires. Donc, aucun souci. Donc, voilà, c'est Madame Monin Saclay. Voilà. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a une relation avec la télémédecine? Si, Otaï El Marzouri. Bien évidemment, oui. Bien sûr que oui. Télémédecine, حاجة importante, mais فما un point important aussi, il faut voir la réglementation en vigueur. لازم نشوفوا القوانين نتاعنا aussi على خاطر حتى كيف فما notion d'éthique. C'est important aussi de voir ce côté-là, mais télémédecine, c'est important. On peut appliquer l'intelligence artificielle. Il a une relation étroite aussi avec l'intelligence artificielle, mais toujours il faut ديما وقت اللي نخدموا حاجة ديما نشوفوا tous les aspects liés, même حتى l'aspect éthique aussi. خاطر la médecine à distance, il y a aussi des choses à respecter. Voilà. Les meilleurs outils, attends, voilà, si Samir, donc les meilleurs outils de développement dans le domaine IA. En fait, هو outil شنو تقصد معناها كنقولوا outil هو ما فماش فما معناها تو actuellement اللي خارج أكثر معناها اللي الناس كل قاعد تستعمل فيه هو le langage Python utilisé. Fama IBM aussi, elle fournit des possibilités énormes aussi pour programmer l'IA. Il y a aussi également حاجة أخرى importante. فما جوجل زاد كيف كيما جوجل كولاب. فما دي بلاتفورم كيما l'Anaconda. هما البلاتفورم هذم شنو فيهم هما c'est une sorte de collection de bibliothèques. Les bibliothèques هذوما بكلهم يعاونوا باش نجم تخدم الانتليجنس ارتيفيسيال يعني كيف كنت بكري نحكي على l'apprentissage supervisé ولا apprentissage non supervisé. في l'apprentissage supervisé فما un ensemble d'algorithmes يعني les chercheurs خدموا على المدة السنين هذوما الكل على des algorithmes اللي اثبتوا معناها les résultats نتاعهم الكل. Donc les bibliothèques هذوما فيهم déjà les algorithmes implémentés. Donc ça dépend le domaine. Si on va programmer حاجة par exemple معناها traitement d'image مش كيما معناها robotique مش كيما l'NLP Natural Language Processing. Donc ما فماش حاجة واحدة. هذا toujours un conseil que je donne. Il faut passer par une première étape. La première étape, c'est la revue de la littérature. Il faut voir les recherches actuelles, les موجودين توا, et il faut voir les technologies parce que احنا نعرفوا في التكنولوجيا توا كل شهر فما une autre version. كل شهر فما une nouvelle option تتزاد. Donc فما des améliorations, فما des optimisations قاعد يصير. Donc قبل ما نبدأ نخدم, il faut première chose à faire, voilà. Donc c'est aller chercher, faire une sorte de veille, faire un état de l'art, revue de la littérature, تفهم شنو فما tendance وين ماشية. Et par la suite, il faut faire une comparaison parce que
نعرفوا انه فما des outils des plateformes بالفلوس فما حاجات بلاش donc il fallait faire cette comparaison et aussi étudier الدومين نتاعك على شنو باش تخدم et étudier surtout le point important هو الداتا اسكو منين باش تبدا قبل ما تخدم اياه تقول الداتا منين باش نجيبها اسكو الداتا اللي باش نجيبها elle est une data de qualité ou non? Est-ce qu'elle reflète la réalité? Oui ou non? Donc, fama des data, fama open data موجود sur internet نلقاو énormément des bases de données. احنا في تونس زاد يلزمنا يكون عندنا الاوبن داتا يلزم يكون عندنا الداتا هذا راهو ما نجموش نخمو في انتليجنس ارتيفيسيال اذا كان ما يوليش عندنا زاد سيت كولتور في تونس وسيت كولتور هذه ما تنجمش تمشي قبل ما نتعداو ليتاب الاولى first step c'est la digitalisation on doit digitaliser tous les services قبل كل شيء باش وقتها يولي عندي des données et des bases de données et par la suite je passe à la deuxième étape c'est l'étape de l'exploitation efficace l'exploitation intelligente et produire notre propre IA notre propre intelligence artificielle voilà si Hassan Fourati donc qui peut mettre à disposition qui peut mettre à disposition les données liées aux malades Covid-19 en Tunisie pour pouvoir les exploiter par la suite en projets liés à l'IA. ML ou bien DL, bravo encore, merci beaucoup, c'est Hassan. Alors, chouf, l'hna, c'est une question importante, très importante même. ويعطيك الصحة pour la question. لهنا فما شوف كيما قلت لك فما ان بوان مهم الكلتور مازالت ما عندناش احنا مازلنا ما وصلناش ليتاب كلتور دو بارتاج لكن حتى je sais très bien qu'il y a beaucoup énormément des acteurs de la première ligne et deuxième ligne que ce soit SAMU, médecins, direction régionale, les médecins référents, هذم كلهم dans la première ligne et deuxième ligne يخدموا على الكوفيد 19 في تونس عندهم الفولونتي ils veulent travailler ils veulent معناها mettre données sur des bases mais il faut هذا يلزم يكون من الفوق يعني يلزم الدولة elle fait la digitalisation elle met à la disposition de ces acteurs des plateformes robustes des plateformes donc qu'on peut utiliser aisément هذايا وقت اللي انت تحط une plateforme تخلي tous ces acteurs là يحطوا الداتا نتاعهم في البلاتفورم et par la suite يلزم فما une autre culture bien sûr avec protection des données personnelles là c'est un point aussi d'éthique important وقتها الدولة elle met à la disposition ces données لشكون للببليك علاش pour que باش تعطي فرصة pour les chercheurs les start-upers les ingénieurs الناس الكل المغرومين بالintelligence artificielle باش تخدم باش تنجم تخرج دي résultats سي كوم سا العالم الكل تحول احنا زاده نجموا نتحولوا ماهوش صعيب يلزم فما une conscience collective ويلزم زاده aussi كما قلت les décideurs يمشيوا فيها الثنيه هذه فوالا دونك وميم حتى لا كونفيرونس نتاع اليوم ça fait partie من les efforts de vulgarisation باش المعلومه توصل راهو si on va partager bien sûr on doit protéger les données mais si on va partager راهو on aura un retour positif للبلاد voilà ça هذا c'est un point important donc باش نقعد quelques initiatives ça c'est clair يعني باش تلقى quelques hôpitaux ولا quelques médecins ولا quelques باش يخدموا هما avec des outils où ils vont travailler avec SPSS et des logiciels des statistiques خاطر هما زاد كيف ils vont faire la recherche mais هذا c'est un point important voilà donc s'il y a des questions merci beaucoup pour les commentaires. Voilà, donc bon, s'il n'y a pas de commentaires, juste je vais dire un petit mot avant de clôturer. فما حاجة نحب نقولها سي كو راهو عندنا كفاءات في تونس ديما نقولها الكلمة هذه علاش على خاطر
احنا في تونس on est très bien placé. On est très bien placé. نحكي على les enseignants chercheurs، نحكي على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، راهو عندنا des chercheurs vraiment qui publient des articles معناها في des journaux renommés. هذا c'est un point lourd à admettre. Deuxième point, il faut élever la conscience. يلزم la conscience collective de tout le monde et surtout les décideurs. الدولة متاعنا يلزمها تتبع، الدولة متاعنا يلزمها تعطي confiance، لازم تعطي مراتب كبيرة للبحث العلمي، لازمها تعطي الأدوات باش لي شيرشور يخدموا، باش تعطي الأدوات يلزم فما التحول الساعة رقمي يكون في البلاد، يلزم نمشيو للديجيتاليزاسيون للنيميريزاسيون، يلزم لي سيرفيس الكل. واحنا عرفنا تو البريود هذيا اللي احنا عايشين فيها، بريود نتاع بانديمي، عرفنا قيمة الديجيتاليزاسيون. وقت اللي نحبوا نمشيو ديجيتاليزاسيون نمشيو دايو، سي بور سيت ريزون نشوفوا احنا بوكو دي سيرفيس تو اكطوالمون تعداو. دونك صار السويتش هذاك صار ان سويتش رابيد. علاش؟ خاطر كانت عندنا لا بوسيبيليتي من قبل، مش من تو. ان شاء الله الفenêtre هذه الديناميك اللي تحلت، خاطر نجم نغزروها دي مانيير اوسي بوزيتيف، وربي يحمينا الكل، كو فenêtre دو ديناميك دو شونجمون تقعد محلوله، ويلزم الدوله تتبع. الدوله elle met le paquet، مش لازم باكي كبير. elle doit travailler sur la digitalisation، elle doit travailler sur الاوبن داتا. واذا كان عندنا الاوبن داتا راهو لي ريشيرش نتاعنا باش يطلعوا، راهو اون فا كاركتيريزي ميو ميم حتى المالادي نتاع الكوفيد راه باش نفهموها اكثر، وهذا سي امبورطون. Voilà, c'est une si bon, c'est si Mohamed Wajdi يعطيك صحة، oui, c'est une conscience collective à impliquer, exactement. Et ça c'est important aussi. Il y a aussi Madame Monet, Health Big Data pour voir la recherche transactionnelle de la médecine personnalisée, mesures d'accompagnement juridique et éthique de mise. Oui, exactement ça. Yatik Saha, très bonne, donc un très bon commentaire. Oui, là, هذاك هو شنو يلزمنا. Voilà, donc هذا شنو حبيت نقول. Il faut l'implication, Madame Wafem, notre cher collègue. Il faut que ce soit une vision nationale. Exactement, il nous faut une vision. Voilà. والفيزيون هذه راهو يفو احنا الغول نتاعنا في التعليم، وزاره التعليم العالي والبحث العلمي، راهو الغول نتاع لي زونسينيون شيرشور سي ان رول بريمونديال. راهو الوزاره هذه التعليم العالي والبحث العلمي راهو مهم على الاخر في البلاد. راهو هو لازم يكون كما لوكوموتيف اللي يخلي يصير تحول جذري في بلادنا. ان شاء الله، ان شاء الله كيما نقولوا ان شاء الله غدوه خير. دونك voilà. Juste bon, je termine. Enfin, une autre question. Si Farid Ben Abdelkrim, est-ce que le secteur privé tunisien est pour le open data? كما قلت راهو هذا يرجع ديما للconscience، conscience collective. Donc, la conscience collective, elle doit embarquer tout le monde, privé et public, sans exception. ويعرف انه راهو وراء الاوبن داتا فما ان روتور، الناس الكل باش تستنفع، بلادنا الكل باش تستنفع. سي كوم سا كون ترافاي. ما مشاوش الاوبن داتا، مشات في العالم الكل، احنا زاد يلزمنا نتبعوا، يلزمنا نمشيو فيها. معناها ما يلزمش نعملوا ان سيت وكهو كلام، لا، il faut passer à l'action. Voilà. Voilà donc ميرسي بوكو. يعطيكم الصحة. سي جوست معناتها محاضرة صغيرة إن شاء الله. كل الشكر. نرجع كيف كيف لمدينة العلوم بتونس على الخدمة الكبيرة اللي تقوم بها. دونك إن شاء الله رمضانكم مبروك، وإن شاء الله ربي يحيينا بخير، وإن شاء الله نخرجوا بعد رمضان ونخليوا الكوفيد ورانا. أكيد مش باش يخرج طول، مي إن شاء الله موا تكون فما إرادة كبيرة زاد كيف كيف تتبع باش يصير تحول كبير في بلادنا. يعطيكم الصحة. ميرسي بوكو. شكرا. ميرسي.